की अर्थ ने ते विद्वानां ने अपने अपने ढंग दे नाल गुरु नानक साहब के नामां दे अर्थ कीते ने। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह सतगुरु जी के 52 कवियां दे विचों एक सिरमौर कवि है भाई नंद लाल। ते भाई नंद लाल जी उन्हां ने फारसी भाषा दे विच गुरु नानक साहब जी के नाम के अर्थ अपने ढंग नाल कीते ने। उस विद्वान ने बड़े प्यारे शब्द लिखे ने, कहंदा गुरु नानक साहब के नाम के अर्थ करदियां भाई नंद लाल लिखदा कहंदा हर दो नून नाम पाकिश नस नाइमो नसीर। कहंदा गुरु नानक साहब के नाम का की अर्थ है, कहंदा हर दो नून नामे पाकिश नाइमो नसीर। कहंदा अल्फ म्याने अहद काफे आखरी कबीर। ये फारसी भाषा के शब्द ने जिहदे अर्थ ने वो कहंदा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के नाम दे विच दो नून लगदे ने, एक अल्फ लगदा एक काफ लगदा। ये फारसी भाषा के शब्द ने। दो नन्ने पंजाबी विच बेनती करां, कहंदा गुरु नानक साहब के नाम नाल दो नन्ने लगदे ने, एक कन्ना लगदा ते एक कक्का लगदा। कहंदा जिहड़ा गुरु नानक साहब का नाम है ना, ये दो नन्ने जिहड़े ने वो ये गल कह रहे ने। पहला नन्ना कहंदा कि गुरु नानक साहब नाइमो, नाइमो का अर्थ है नियामतां वंडण वाले। नियामत का अर्थ आपां करिए तो पंजाबी विच कहिए दातां वंडण वाले, कि गुरु नानक साहब दातां वंडण वाले ने। ते नसीर का अर्थ हुंदा फारसी भाषा विच मददगार। ते वो भाई नंद लाल कहंदे ने गुरु नानक साहब हर एक दियां झोलियां भरन वाले, दातां वंडण वाले ने। ते जिहदी कोई बांह ना फड़े, जिहदा कोई सहारा ना बने, जिहदा कोई मददगार ना होवे, गुरु नानक साहब उहदे मददगार बनते ने। गुरु नानक साहब उहदी बांह फड़ते ने। एक किताब है छोटी जही, उहदा नाम है बाबे दी बगदाद फेरी। उहदे च एक मैं साखी बेनती करा अर्ज करदा कि गुरु नानक साहब मददगार ने। उस इतिहासकार साखीकार ने एक साखी लिखी है, कहंदे जिस वेले धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह बगदाद गए ने, कहंदे उत्थे सतगुरु जी का दीवान सजदा है। गुरु नानक साहब कीर्तन करते ने, भाई मरदाना रबाब वजाउंदा ते संगत आके बैठती है। सवेरे शाम वेले दोनों वक्त दीवान सजदा है। सतगुरु जी की संगत विच एक मुसलमान बीबी आउंदी है, उहदा नाम लिखिया बीबी सलीमा। इन्ने प्यार वाली है कि गुरु नानक साहब की संगत विच आके बैठती है, शब्द कीर्तन सुनती है। तो इन्ना इहदे मन विच परमेश्वर के नाम का रंग चढ़िया कि इहदी सुरत रब नाल खुदा नाल जुड़न लग गई। इहदा पति है, उहदा नाम है गुलाम जाजा। गुलाम जाजा जिहड़ा बीबी सलीमा का पति है, वो ऊठां का सौदागर है। वो ऊठ वेचदा है, एक देश तो दूसरे देश, एक शहर तो दूसरे शहर वो ऊठ वेचण जांदा है। ते ऊठां नूं वेच के अपने घर परिवार का गुजारा करदा है। एक दिन बीबी सलीमा गुरु नानक साहब की संगत विच बैठी हुई है, ते गुलाम जाजा घर आया। इनू इहदे आंढ गवांढ दे लोकां ने भड़काया है, कहंदे ओ जाजा वेख तेरी पत्नी सलीमा एक हिंदू पीर दे सामने बेपरदा होके बैठती है। इहदा भाव सी कि आपां मुसलमान हाँ, तेरी पत्नी मुसलमान है, तो एक हिंदू पीर के सामने वो बिना बुरके तो बैठती है। इनू बड़ा भड़काया है, बड़े गुस्से विच है कि अज सलीमा घर आएगी तो यदी खैर नहीं। उधर सलीमा जिहड़ी है वो बीबी सलीमा गुरु नानक साहब की संगत विच बैठी है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह अपने एक सेवक नूं जिहदा नाम ताजदीन है ते जिन्ने ये साखी बाद विच लिखी है, उन्होंने सतगुरु जी आवाज़ मार के कहते ने कि सलीमा नूं कहो कि जल्दी अपने घर चली जाए। वो सतगुरु जी का सेवक जिहड़ा ताजदीन है उठिया, सलीमा दे कोल आया, आके कहंदा सलीमा गुरु बाबे का हुक्म है कि तू जल्दी अपने घर चली जा। सलीमा उठी जान लगी, गुरु नानक साहब के चरणों में आके सीस झुकाउंदी है। तो जदों उन्हें गुरु नानक साहब के चरणों ते मस्तक लाया, सीस झुकाया, सतगुरु के चरण उहदे मस्तक नूं छूहे ते सचमुच उहदे कपाट खुल गए। तिन्ना लोकां दी सोझी हो गई, लोक परलोक दा नूं ज्ञान हो गया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲੀਮਾ ਆ ਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਜਾ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਭੜਕਿਆ ਹੈ। ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਸਲੀਮਾ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣੋਂ ਬਚਿਆ? 500 ਮੋਹਰ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਜਾ ਬੀਬੀ ਸਲੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲੀਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਿਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਊਠ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਊਠ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਊਠ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਊਠ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਾਜਾ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਲੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਸਲੀਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਜਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ, ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ। ਇਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 500 ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਨ, ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਭਰ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਜਾਮਨੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੀਮਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੇ, ਹਾਮੀ ਭਰੇ? ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਮਨ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਉਹ 500 ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ
ਵਾਪਸ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਮਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਮਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ 500 ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਲੀਮਾ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਾਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਾਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੀ ਜਾਮਣੀ ਭਰੀ। ਪਰ ਸਲੀਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਲਾਮ ਮਿਜ਼ਾਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੱਜਣਾ। ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਿਜ਼ਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਲੀਮਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਘਟਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਿਜ਼ਾਜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲੀਮਾ, ਆ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ, ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਗੁਲਾਮ ਮਿਜ਼ਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਗਦਾਦ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਰ ਭਾਵ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ 2 ਨੂਨ ਨਾਮੇ ਪਾਕਿਸ਼ ਨਾਇਮੋ ਨਸੀਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਨੰਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਮੋ ਨਿਆਮਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸੀਰ ਭਾਵ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਫ ਮਿਆਨੇ ਅਹਿਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੰਨਾ, ਐੜਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਕੱਕਾ ਲਿਖੀਏ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂਨ, ਅਲਫ, ਨੂਨ ਤੇ ਕਾਫ, ਕਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ, ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਫ ਮਿਆਨੇ ਅਹਿਦ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੀਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੱਲਾ ਕੰਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਾਫ, ਕਾਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡਾ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਕੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ